Insyaallah seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangannya dimaafkan. Ya. Allah itu senang memaafkan. Apa anda bulan puasa yang lalu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Ya. Artinya kalau pakai bahasa kita, Allahumma innaka ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah zat yang tuhibbul afwa, innaka afuwun, maha memberi maaf ya, karimun, maha mulia. Sungguh Allah ya, Allah itu maha memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kalau bisa berakhlak wah Anda kata Alhamdulillah seperti akhlaknya Allah, di antaranya afuun, Allah itu pemaaf, maha memaafkan. Kemarin kita sudah bahas dari sekian banyak sifat yang orang yang bertakwa kepada Allah adalah senang memaafkannya. Kemudian dia bilang, innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuwun, maha pemaaf, karimun, maha mulia. Malah kita sama-sama menyatakan tuhibbul afwa. Tuhibbul itu artinya kamu cinta ya. Kalau saya cinta tuhibbu. Kalau kamu cinta, tuhibbu, ya itu dari bahasa kita itu ya. Masih ingat nggak tahun berapa itu ada iklan seperti anak-anakku hibbu seperti, ya kan bahasa Arab itu bukan bahasa Cikande itu. Anak saya tuhibbu, cinta seperti ya, seperti yang nggak punya ketambung ya. Tuhibbul afwa ya. Kita kembali ke pelajaran Allah itu maha, engkau ya Allah tuhib, cinta, senang, gemar al-afwa, akan memaafkan. Akhirnya apa? Fa'fu anna, maka maafkanlah dari segala kesalahan kami ya Karim. Malah kalau nggak salah 3 kali tuh ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Yang ketiga pakai ya Karim ya. Ya
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لما دعا الله دعينا بطاعته ليكرم الرسل كل أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يسلكون عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه يا ربي بالمصطفى
نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسبل نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسبل نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك
بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, kurang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wassalam al-atamman al-akmalan ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-imam Syarafuddin Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'a syuyukhina wa walidina rahmatan wasi'ah wa a'adallahu alaina min barakatihim wa asratihim wa min anwarihim wa ulumihim wa min nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa bijahihim 'inda Allah Allah subhanahu wa jalla jalaluhu yashfina min al-amrad kulliha shifaan ajilan amman la yughadiru saqaman wala alaman wala ilala wa yas'aluna rabbuna fi dinina fi dunyana wa fi akhiratina wa yuballighu Allah jami'an maqasidina ad-diniyah wa ad-dunyawiyah wal ukhrawiyyah wa ayyata Allah alaina wa ala awladina wa ala talamidina wa jama'atina al-muhibbin al-muti'in al-thabidin fi al-muhabba futuhan azim wa yufaqihana wa iyyahum fi din wa yu'allimana wa iyyahum at-tafsir wa at-ta'wil wa yahdiyana wa iyyahum ila sawa'i sabil wa yarzuqana wa iyyahum husnal khatimah indal maut ba'da tulil umr fi ta'atillahi wa ittiba'i sunani rasulih ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin hasanatin wa salihatin wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Amin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kita dibuka kitabnya, mau ngerti mau enggak udah pokoknya buka aja ya. Bila kiai ngebet begini ikut ngebet. Lu tahu nggak? Tahu yang mana saya sendiri ya. Kita masih menyampaikan dongeng yang dibawakan oleh orang yang sangat mencintai Allah dan yang sangat dicintai Allah. Orang yang kita harapkan syafaatnya, yang mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang mencintai beliau, amin, dan dicintai beliau.
sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambar sebagai syamsun, matahari apa? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi Alhamdulillah, jadi ditakdirkan sama Allah bisa ngelawan klinis ya. Kalau saya lagi tidur dibangunin, udah banyak yang hadir, ada berapa? Wanita perempuannya 10 orang, lakinya 6 biji ya. Kalau hitung biji ya 6 ya, 3 orang. Ya Allah, sedang ngajar pajangan. Ingat janji saya Allah, salati nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Salatku segala ibadahku hanya aku persembahkan kepada Allah. Cuma ada kagoknya pas perempuan 10 laki 3 lah, kayak lagi mancung saya. Oke, alhamdulillah ya, berapa banyak. Di samping salawat, wirid juga kita baca, Asmaul Husna kita baca. Mudah-mudahan semuanya menjadi apa ya? Bukan hanya pahala pasti, tapi mewakili saudara-saudara kita yang ulur untuk hadir di tempat ini. Jadi seolah-olah ini tempat terus dipakai ngaji, yang pada akhirnya jadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita buka mana sampai kemana? Udah lewat boleh. Kalau biasa nyari gitu ya. Udah. Sampai kemana? Kemana? Yang dipotong itu bagaimana? Yang kepalanya di Abu Ja'al min sarfi maqri ra'sihi. Udah lewat sih. Terus. Hatta dalla alal gulam kan? Faji alil gulam. Faqala lahul malik ay bunayya rawiyah. Itu ya. Ay bunayya al-baya salah itu. Ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras. Babu dial bisa ya. Iya. Wah, kalau kemarin kita lagi cerita berhenti kita kecapean. Gara-gara anak kecil yang berjuang keras ya, mana berjuang kerasnya? Belajar sihir atau belajar ilmu teluh sesuai dengan perintah raja, sekaligus belajar ilmu agama dari seorang rohib. Sehingga berkah ketekunan itu anak, Allah berikan kepada itu anak anugerah yang luar biasa yang tidak diberikan kepada setiap hamba. Yubri'ul akma, menyembuhkan segala penyakit ya. Masya Allah, sampai-sampai saya diceritakan ada seorang menteri sakit, akhirnya diobatin. Cuman dengan catatan menteri itu kudu ngucapin dulu kalimat la ilaha illallah, sebab dia bilang bukan aku yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu
wa jalla jalaluhu wahdah ya. Kedengaran nama raja, si menteri dipanggil, siapa yang nyembuhin lu? Yang nyembuhin saya adalah Tuhan saya, Allah. Emang ada Tuhan selain gua? Nah, begitu kira-kira ya. Akhirnya si menteri diseksa. Saking dahsyatnya seksaan, ujung-ujungnya saya juga bukan dari inisiatif sendiri, tapi gara-gara anak kecil yang raja tugasin untuk melanjutkan tugas tukang sihir itu. Akhirnya anak kecil dipanggil ya. Begitu dipanggil, hai bunaya, wahai anakku. Sampai diseksa ya. Irji ila dini, kembali kepada agamamu itu kan. Udah. Kemudian mata-mata wawudi'al min syarru fi riqi ra'sih ya. Udah. Pada fa'ahu ila nafarin min ashabih ya. Itu anak kecil akhirnya dipanggil sama raja. Anak remaja ini kan tadi belajar ilmu ya. Dipanggil irji'an dinika. Sebaik emang kamu benar yang mempengaruhi menteri untuk beriman. Kemudian orang yang lain juga sama-sama pada beriman gara-gara kamu. Kata anak kecil, iya emang saya diajarin sama guru saya seperti itu. Guru lu siapa? Akhirnya gurunya juga dipanggil, bapak perlu desak saya juga ya. Akhirnya anak kecil itu dipengaruhi sama raja untuk kembali ke agama semula, yaitu tiada Tuhan kecuali si raja ya. Maka kata anak kecil, moh orang belum nggak mau saya yang teringain tadi jenis najis ya. Sambil bulan dalam dengan anak keluar dalam, pokoknya begitulah. Kata raja, ini anak kurang ajar ya. Apa kata raja? Pada fa'ahu ila nafarin min ashabi. Kalau menteri sama rohib yang ngajarin anak kecil, bapak perlu langsung diseksa. Tapi kalau anak kecil ini enggak. Nah, berarti begitu anak kecil menyatakan diri bahwa dia enggak siap untuk kembali ke agama semula, tapi akan saya pertahankan kalimat la ilaha illallah. Kalau bahasa sekarang, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi akan saya pertahankan kalimat la ilaha illallah. Mirip yang saya ceritain yang terjadi kepada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau matahari dibiarkan di kanan, kemudian rembulan di kiri, tidak akan saya tinggalkan. Saya akan tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ya, ini ramai itu. Segawan dulu kan ramai itu. Ada kampung gara-gara Indomie sama beras sekarung jadi Kristen semua. Alhamdulillah ya, tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi. Karena salam ya, Maliping. Ramai itu dulu ya. Orang-orang matahari di kanan, rembulan di kiri. Ini hadiah begitu numpuk anak kecil, tapi dia tidak siap untuk meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa kata raja? Coba nih, apa tindakan raja? Ya, amat gangguan. Mana-mana pada fa'ahu, maka menyerahkan raja ya hu akan anak ini, anak yang Samawati ini, ila nafarin. Nafar itu kalau bahasa kitanya kelompok orang yang sampai 9, 3 nafar, 4 nafar, sampai 9 masih nafar. Jadi berapa orang, 7 apa 9 orang dipanggil sama raja. Suruh apa?
ini anak kecil, kunjungan udah. Sekarang tugas lu, Pak, apa kata itu raja? Irhabu bihi ila jabali kaza wa kaza. Ya. Irhabu artinya berangkatlah kamu bihi dengan ini anak kecil Bawah. ila Bawah. Hah? Lawan. Terus ya. Yang di layar, Be. Bener kan? Benar, Be. Irhabu Ini boleh. unjukin lagi. Kalau perlu bantu. Irhabu bihi berangkatlah kamu wahai nafar, wahai 7 orang atau 9 orang, Dikit lagi. bihi dengan ini anak ya. Ila jabali kaza wa kaza. Nah, ini nggak dibilangin kaza wa kaza aja ya. Menuju satu jabal, apa jabal? Gunung. Nah, ya kalau jabal itu gunung. Kalau udah disebut jabal ya gunung. Kalau udah disebut gunung ya udah disebut jabal. Jangan sampai ente naik nggak ke jabal gunung Nur, banyak amat. Iya. Ya ini kan pengalaman saya dari Jabal Gunung Sur, Jabal Gunung Uhud, Jabal-jabal itu gunung itu. Jabal. Ya udah kalau udah disebut jabal ya gunung. Berarti kalau udah disebut gunung nggak usah pakai Jabal. jabal. Ini mah Jabal Gunung Karang lah kebanyakan ya. Di sini nggak dibilangin cuma jabal ya. Ilhamu bihi ila jabali kaza wa kaza. Kamu berangkat kan? Ya kalau yang dekat dari sini Gunung Salak. Kelihatan kan? Ya. Ya kalau mau lihat ke atas kan. Jadi lu berangkat sekarang wahai 9 orang anak buahku dengan ini anak bawa ke Gunung Salak sana. Fas'adu bihil jabal, maka naiklah kamu wahai orang yang 9 ini bihi dengan anak kecil ini jabal. Naiklah kamu ke Gunung Salak. Nah, pesanku apa? Wa idza balagtum ghirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Tugas dari raja, dasar raja zalim ya. Kata dia apa? Nggak jadi ngomong beliau, dia. Wa idza balagtum ghirwata, kalau kamu wahai anak buahku yang 9 orang ini sudah sampai ke Rirwatahu ya, puncak daripada gunung yang kamu naikin tadi, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Nah ini kalimat yang perlu disyarahin ya. Fa in raja'a an dinihi, kalau udah nyampe puncak tergantung dah. Kalau ini anak mau kembali ke agama semula, yaitu yang menuhankan diriku, kata itu raja, maka bawa lagi dia pulang ya, sebagaimana kamu keadaan naik dalam keadaan selamat, dia juga harus pulang selamat. Kalau dia mau kembali ke agama yang lama, wa illa dan jangan kecuali ya. Kalau tidak inlah saja. Jika ini anak bandel, nggak mau kembali ke agama semula, maka tugas kamu wahai 7 orang atau wahai 5 orang atau wahai al-ghadilah fatrahuhu. Jangan fatrahuhu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan taruh, bahasa Arab juga toroha, ya apa artinya? Lempar. Taruh maka lempar kalau di sini kan. Kalau diartikan secara harfiah, kalau emang dia balik selamatin dia bawa pulang. Kalau kagak mau, ternyata dia bandel mau bertahan dengan kalimat la ilaha fatrahuhu, maka jorogin, maka taruh ini anak di gunung itu supaya dimakan oleh hayawan atau bagaimana. Yang penting supaya dia celaka kalau dia tidak mau kembali. Nah, udah
Namanya pengawal ya nurut. Semohon jauh kata orang Sunda yang makanya apa yang menjadi keputusan raja itu yang harus ini kami laksanakan. Fadhahabu, apa fadhahabu? Maka berangkat yang sinafar tadi bihi dengan gulam, dengan anak kecil. Fasaidu, hati-hati ya, saya senang sekali sebab ini kalimat diucapkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam membacanya termasuk meniru beliau, di dalam meniru beliau yakin ada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaidu, ya, maka mereka berangkat dengan anak kecil tadi. Fasaidu, dan naik mereka al-jabala akan gunung. Nah iya, kita berangkat dari apa? Dari angkot ke apa? Gimana ya? Kan begitu. Kalau sekarang apa? Nyawa mobil bisa dapat apa? Gokar, goblok. Nyawa gokar lah bangsa dua gokar. Ya, untuk kita bawa ini ke Gunung Salak sesuai dengan perintah Sang Maharaja. Kemudian apa? Faqala Allahumma kfirihim bima syi'ta. Doanya tuh. Ini buat jadi Allahumma kfirihim bima syi'ta. Kayak Gus Samsudin. Diam-diam dia ngedang, Allahumma ya Allah, ikfirihim, cukupkan akan mereka, cukupkan akan saya, akan mereka, bima syita, dengan apa yang engkau kehendaki. Ya Allah, kali-kali Allahumma kfirihim bima syita. Ya banyak ya, enggak sampai selembar, ini cuma berapa kalimat tuh? Empat kalimat. Allahumma kfirihim bima syita. Ya Allah, cukupkan saya dari kejahatan mereka, bima syita, sesuai dengan kehendakmu. Tapi ini luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara soal wirid akan membekas itu wirid. Kalau kita baca dengan hadirnya hati, ya. Ingat cerita baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melumpuhkan orang Yahudi cukup dengan kalimat Allah. Ya. Dengan kalimat Allah langsung gemeter laki. Kita udah tahlilan 7 kali masih kena teluh. La ilaha illallah. Banyak tuh. Lihat itu teluh, itu apa namanya? Kejahatan ngampan. Dengan mengucapkan Allahumma kfirihim bima syi'ta ya Allah. Cukupkan atau jangan sampai datang ke diri saya kejahatan mereka sesuai dengan kehendak Engkau. Dengan ucapan itu apa yang terjadi? Lihat tuh. Faroja fabihil jabal fasaqatu. Masya Allah, ini ilmu sakti banget ya. Faroja maka apa roja yang dulu goncang, maka goncang al jabalu bihim, maka goncang bihim dengan apa? Al jabalu apa? Gunung. Akhirnya dari goncangan yang mereka alami, fasaqatu, 9-9-nya sakat jatuh semua. Tahu? Gawat ini ya. Tapi sebelum itu dia ngewirid tiap malam tahajud. Jangan ngebacain yang kesurupan ayat kursi, tapi nggak pernah baca selain ada kesurupan. Makanya dilawan sama yang kesurupan. Ya, gimana pengalaman saya cerita.
dibacain malah nempelin saya, lalu bacanya cuma pas kesurupan doang. Jadi baca di bibir ya. Dan banyak-banyak baca ayat kursi tiap malam 1000 kali. Saya jamin insya Allah, yakin ketiduran. Jadi udah kembali ke pelajaran ya, jam selesai. Kapan ini tutupan? Ngomong Ramadan ya. Tadi ya. Farajafa maka goncang. Apa tadi? Goncang. Goncang ya. Maka menjadi goncang al-jababihim dengan mereka al-jabalu. Fasaqatu gara-gara mereka merasakan goncangan, akhirnya mereka semuanya enggak terjatuh semuanya. Adapun itu ulang anak tadi boro-boro jatuh ngerasain goncangan juga enggak. Alhamdulillah ya. Makanya jangan aneh. Aceh diserang musibah, tsunami dulu. Ada masjid enggak kelihatan diserang. Jatuh gandam Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kan sering saya bilang, semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Balik lagi Imam Syafi'i, saya paling ngopi itu. Imam Syafi'i dalam lamun masyita kana wa illa masya wa masyitu lam yakun illa tasya. Yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun saya kagak kepengen. Yang saya kepengenin kagak jadi. Kalau nggak dikepengenin nama Allah, semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah ini juga begitu. Boro-boro jatuh anak kecil ngerasa goncang juga enggak. Wajah ayam si malik, aduh dasar dakwah ya. Wajah akhirnya dia datang yang si berjalan bagaimana biasa. Kemana? Ila malik lah. Ila malik lah. Wah, wajah dan datang itu orang yang si berjalan ya. Ilal Malik menuju ke Baginda Raja. Raja kaget. Lah, lu balik lagi. Bahwa Rasul Malik, ma fa'ala ashabu. Kalau nunggu lagi aneh. Apa yang dilakuin sama teman-teman dulu yang gua suruh? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Oh, kalau Raja bertanya keadaan mereka, saya dikasih cukup oleh Allah akan kejahatan mereka. Sekarang mereka udah jatuh semua. Lu nggak ikut jatuh? Enggak lah, orang saya nggak ngerasain goncang juga enggak. Gara-gara apa? Allahumma ini masyita. Gara-gara saya mengharap supaya saya tidak terkena kejahatan. Siapa yang saya harapkan pertolongannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan maka minta pertolonganlah kepada Allah. Alhamdulillah, karena saya minta pertolongan kepada yang Maha Menolong, akhirnya apa yang terjadi? Mereka semuanya jatuh dari gunung, dan saya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Raja bisa lihat saya tuh, kan saya tambah ganteng gara-gara dibawa ke atas gunung. Pada fahu ila nafarin min ashabih. Ini anak pelangnya ada lunjak. Pada fahu akhirnya raja manggil lagi 5 orang. Pada fahu maka menyerahkan raja akan anak kecil tadi ila nafarin kepada beberapa orang min ashabihi, dari sahabat atau dari pengawal
pengawal raja ya. Apa sekarang lihat? Faqala, maka berkata raja, ilhamu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihil bahra. Ya. Wahai pengawalku, sekarang kalian aku kasih tugas apa? Ilhamu bihi, berangkatlah kamu bihi dengan ini anak kecil, bawa fahmiluhu, maka bawa dia hu akan itu anak, fahmilu maka bawa hu itu anak fi qurqurin, di perahu atau di kapal, wa tawassatu bihil bahra, dan menengahlah kamu sekalian dengan anak kecil ini al-bahra akan lautan. Nah, sekarang bukan ke gunung, ke laut ya, gunung yang tinggi dan kudaki udah, tinggal sekarang lautan kusur. Tawassatu itu artinya apa? Artinya bahwa dia ke tengah laut ya. Kemudian apa? Nah, ini singkat aja ya. Wa in raja'a an dinihi wa illa faqadhibuhu, sampai tengah laut kamu tanya itu anak ya. Tanyanya gimana? Mau nggak kamu kembali ke agama semula? Kalau mau berarti kita pulang dalam keadaan selamat. Wa illa, kalau memang dia tidak mau, faqdhibuhu, maka ceburin. Apa ceburin? Apa yang ceburin? Cemplungin. Cemplungkan. Tenggelamkan. Jadi pokoknya itu ceburin lah ya. Nggak tahu bahasa Indonesia mau apa itu. Wa illa faqdhibuhu, kalau dia ngebandel Bandung, maka ceburin dia di tengah laut biar nggak ada yang tahu ya. Kalau tadi kan sampai ke atas gunung, lu tanya mau nggak balik ke agama semula? Kalau mau balik ya kita pulang selamat. Kalau memang perlu bandel mau mempertahankan la ilaha illallah, gua itu sebelum ngomong gitu gunung udah goncang duluan, pada jatuh semua ya. Nah kalau ini tengah laut nih, apa yang terjadi? Falahabu bihi, maka berangkat itu pengawal raja bihi dengan anak kecil. Pokoknya sama dengan doanya dengan tadi, boleh. Jangan yang dia apalin lah. Enggak, takut kan malam yang menyemurin kita ya. Allahumma kfinihim bima syita. Ya boleh dipakai kalau seandainya ada, naudzubillah, tapi saya nggak mengharapkan ada kelompok jahat, ya pakai berkah nggak apa-apa. Allahumma kfinihim bima syita. Begitu berangkat itu anak mengucapin apa yang diucapin pas tadi mau naik ke gunung. Emang waktu naik ke gunung apa? Allahumma kfinihim bima syita. Ya Allah, cukupkan aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang juga begitu. Ya Allah, sebelum berangkat ini kapal, saya minta agar saya diselamatkan dari kejahatan yang akan mereka perbuat. Bima syita, sesuai dengan kehendak Allah, terserah. Mau diapain ke orang. Ya Allah, fangkafa'at bihimus safinah. Fangkafa'at bihimus safinah. Faqalaku, maka terbalik bihim dengan mereka semuanya as-safinatu, yang namanya kapal. Faqalaku, akhirnya mereka tenggelam semuanya ya. Masya Allah, luar biasa. Engkau telah dengar tugas mereka dari raja, mereka mau mencelakakan saya karena mereka tidak senang dengan kalimat la ilaha illallah. Maka saya minta kebesaran-Mu ya Allah, sesuai dengan kehendak-Mu, jaga pelihara diri saya dari kejahatan mereka. Subhanallah, tanpa sebab kapal akhirnya terbalik
akhirnya orang-orang yang ditugaskan untuk mencelakakan anak kecil semuanya sama-sama tenggelam. Wajah yamshi ilal malik, akhirnya datang dia yamshi dalam keadaan berjalan ilal malik ke raja. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabu, faqala kafanihimullahu ta'ala. Lah, ini anak mawalan kan gua harus suruh cemburu. Nah, kalau kita masalah itu abah raja lalu lagi lu punya apa namanya teman-teman yang gua tugasin mana? Kalau lu datang sendiri, alhamdulillah raja. Jadi dengan kebesaran Allah saya dipelihara untuk tidak menerima kejahatan mereka yang ternyata mereka akhirnya pada tenggelam semua. Jelas ya? Buat ngedongengin anak cucu kalau mau tidur, jangan didongengin si monyet sama si kancil ya. Apa sih? Maling timun tuh apa? Mana tadi? Dulu bapak ini bapak lalu Malik, maka berkata itu anak kecil lil Malik untuk raja, begini ya raja, nggak usah pusing-pusing lah. Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Wahai raja, mohon maaf walaupun ente dirajain atau ente seorang raja, innaka sesungguhnya kamu wahai raja lasta biqatili, tidaklah kamu akan sanggup membunuh saya ya. Kamu tidak akan sanggup membunuh saya hatta sehingga hatta taf'al ma amuruka bihi, artinya banyak. Hatta taf'al ma amuruka, amaro ya'muru asalnya ya. Hatta taf'al ma amuruka bihi. Qala ma huwa? Qala tadma'un nas fi sa'idin wahid. Begini bagi raja, jadi capek Anda walaupun ngeluarin biaya banyak juga percuma. Nggak mungkin Anda bisa membunuh saya. Kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali Anda kalau pengen bunuh saya, ya saya sih siap aja. Hidup dan mati adalah urusan Allah kan begitu. Nggak usah pakai dibeli mana gua mati. Hidup yang ngurusin Allah. Waktu di perut ibu kita yang ngurusin Allah. Masuk kuburan yang ngurusin ya udah serahin semua kepada Allah. Nggak usah lalu mati gua. Ya hidup karena Allah, mati juga karena Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Apalagi jika seorang yang pengamal amalan baik, jangan khawatir dia di dalam kubur dan di akhirat akan lebih baik daripada yang kita terima di alam dunia ya. Begini aja, kalau raja emang ngelihat saya puyeng pengen bunuh saya, amalin kata-kata saya. Bagaimana buah bunuhnya supaya bisa membunuh lu? Kira-kira begitu kata raja. Mahwa apa itu? Qala tajma'un nas. Begini saya minta raja suatu saat bikin pengumuman untuk mengumpulkan seluruh rakyat yang ada di negeri ini fi sa'idin wahidin, di dalam tempat yang luas, di satu lapangan lah. Jadi raja kumpulin orang banyak, kemudian di satu tempat yang begitu luas. Kemudian setelah mereka kumpul, waktu selibuni ala jin'in ya wataslubuni ala jin'in, di tengah-tengah masyarakat banyak, di lapangan yang tadi sudah diisi oleh orang begitu ramai, engkau wahai raja taslub salib kau salib aku. Nggak ada bahasa lain salib.
engkau salib aku. Jadi salib itu ya kayak kita sudah melihat orang-orang Kristen menggambarin Nabi Isa ya, apa namanya, mengikat kota Sulubuni dan menyalib engkau ni akan diriku ala jibrin di atas satu batang pohon ya. Semua masih banyak tugas ini, kata raja, bentar aja dah, Ahad besok gua puyeng ya. Jadi ntar gua laksanain, gua kumpulin orang banyak, ntar gua salib selanjutnya. Ntar gimana aja dengan sekarang. Sekarang mah cukup sampai di sini, perasaan malam udah puyeng. Mudah-mudahan ini jadi obat dan kita sama-sama dikasih kesehatan oleh Allah, dan insya Allah kita dan keluarga semua handai kalam senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت